Endi jamoat, agarda bizning birarimiz biror ish oldindan yeysa biror safarga chiqar oldindan niyatlab qo'yar ekan safarni, ishni yeysa boshqa narsani, u shu narsalarga hozirlanadi. Ondan u xastalanib qo'yadi. Hatto safarlarda ishlar yengilroq bo'lsin uchun imtihon berar ekan, imtihonin yaxshiroq bersin uchun u har bir mana shuning ishi muhim bo'lgan voqealarga, muhim bo'lgan ishlarga, safarga esa boshqa narsalarga oldin hozirlanib, oldin xastalanib qo'yadi. Agarda u shu narsalarga xastalansa, anga ulay birlarni ishlash yengilroq bo'ladi. Agarda u shu narsalarga hozirlanmay ekan, turli qiyinliklar kelib chiqsa, avlodlar kelib chiqsa, u yo'qolib qolirga mumkin. Shuna ko'ra endi maqolalarda da aytiladi. Orbani qishdan o'q, shonani jeydan o'q hozirlab qo'ydi. Menda inshaalloh bugun bir oy vaqtimiz qolar. Bizning yaratgan ulug' bo'lgan, buyuk, muborak bo'lgan oy Ramazon oyining kelib yetuvini. Bugun bizning Sha'ban oyining 3-kuni. Sha'ban oyida kelib yetdi hurmatli jamoat, hamma shu Sha'ban oyi bitkis o'zib ketashak. Ondan so'ng biz sog'inib kutib turgan muborak bo'lgan Ramazon oyida kelib yetashak. Shu Ramazon oyina hurmatli jamoat, bugundan biz hozirlana boshlarga tiyishmiz. Bugundan biz xastalanib qo'yarga tiyishmiz. Hatto Ramazon oyida tog'ida ko'proq g'aman ibodatlar qilish. Ramazon oyina chista ko'ngil bilan, sof qalb bilan ani qarshi olish uchun, shu oyga shunday ravishda, shunday holatda kirish uchun oldin hozirlanib, shu oyga Ramazon oyina xastalanib qo'yarga kerak. Agarda biz oldin shu oyga xastalanib qo'yamiz ekan, oldin Ramazon oyini hozirlanamiz ekan, bizga Ramazon oyida qilinashaq g'amal ibodatlarni ishlavi ko'pga yengilroq bo'ladi. Hamda shunga ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sha'ban oyi yetuv bilan ko'proq ro'za tuta boshlaydi. Aishadan keltirilgan bir hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqida ulayda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir vaqtda da oy bo'yi ro'za tutmadi, illa da magar Ramazon oyidan qoladi. Ham shunday u bir oyda da shuning qadar ko'p ro'za tutmadi, illa da magar Sha'ban oyidan qaraganda. Demak, hurmatli jamoat, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sha'ban oyining ko'p kunlarida ro'za tutadigan bo'lgan, hatto Ramazon oyina hozirlanib, xastalanib qo'yirmish. Usama ibn Zayd radhiyallohu anhu dan keltirilgan bir hadisda unsuri: "Ey Rasululloh, men sening shu oyda, Sha'ban oyida ko'p etib ro'za tutuvingni ko'ramdi. Ni sababli shulay ishlaysan?" degach, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Bu shu oydir. Ramazon oyi bilan Rajab orasida bo'lgan oy. Ham ko'p kishi shu oydan g'afillardi. Ham shu oyda Alloh subhanahu va taolaga amallar ko'tariladi." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam anna sayyida keltirilgan hadisida bayon etdi. Shunga ko'ra hurmatli jamoat, shu Sha'ban oyi yetdi, ham u bek tez o'tib ketashak. Ham ko'p kishi Ramazon oyi kelib yetar oldindan nega fikrda, ham nega o'yda bo'lar. Qo'y birovlar ana sho'xlanib qarshi olar. Alhamdulillah, tezroq shu Ramazon oyi kelib yetsin edi. Tezroq amal ibodatlar qilar edim. Ro'zalar tutur edim. Qur'oni Karimni o'qib shig'ir edim. Ham boshqa niyatlar bilan u shu oyning keluvini kutar. Sho'xlanib kutib turadi. Aqoy birovlar nega shu Ramazon oyi tag'in kelib yetadi? Tag'in ro'za tutasi bo'laydi. Tag'in tunlarini yo'qlay olmishi, namozlarda o'tkazasi bo'laydi. Tag'in gunohlardan orinasi bo'laydi deb qo'yg'irib ham bir shilib shu oyni qarshi oladi. Ham shu ikki kishi orasida yer bilan ko'k ayirmasi. Shu ikki kishining orasi yer bilan ko'k ayirmasi hurmat jamoat. Chunki birinchisi shu mag'firat oyin shodlanib kutib olib qarshi oladi. Ikkinchisi o'z-o'zini nimadir yuklar baylab, o'z-o'zining nafsini yenga olmishi, qo'yg'irib ham bir shilib, tezroq shu Ramazon oyi kelib yetgancha gunohlarimni ishlab qo'yim. Tezroq shu noshoratlarni ishlab qo'yim, chunki Ramazon oyida o ishlarni ishlab bo'lmaydi.
үз-үзен менә шушындый хәсрәткә төшүчеләрдән була. Шуңа күрә хөрмәтле җәмәгать, андый бәндәләрдән булырга кирәк. Без алдан ук Рамазан аенда ураза тотуыбыз җиңелрәк булсын өчен, менә шушы айдан ук ураза тота башларга тиешбез. Бу Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлламның сөннәте һәм ураза өчен мәгълүм булганча, Аллаһ субханаһу ва тааля бик күп әҗр саваплар насыйп итә. Һәм дә инде без хөрмәтле җәмәгать, шушы көннәрдә, узан булган көннәрдә, кызу булган көннәрдә безнең ураза тотуыбыз аның әҗре бермә-бер арта җәмәгать. Чөнки без күбрәк сабырлык күрсәтәбез. Күпме көне буена, ничә сәгать буена гөнаһлардан пакланырга тырышабыз, гөнаһлардан арынырга тырышабыз. Шуңа шушындый озын көннәр булу, ул безнең өчен берникадәр авырлык булса да, ләкин без аны шатланып кабул итәргә тиешбез. Чөнки кайчан әле син көне буена гөнаһтан сакланып торачаксың? Кайчан әле син көне буена гамәл гыйбадәттә үзеңне үткәрәчәксең? Кайчан әле син көне буе Аллаһ субханаһу ва тааляга гыйбадәттә буласың? Менә шушы ураза тотып, гөнаһлардан ерак булып, көне буе син Аллаһ субханаһу ва тааля каршында гыйбадәттә буласың. Әле төнге намазларыңны да укысаң, чөнки төнне дә гамәл гыйбадәттә буласың. Ягъни бу безгә берникадәр авырлык булса да, җәйге көннәрендә ураза тоту, ләкин онытмаска кирәк. Бу безгә Аллаһ Тәгаләнең биргән нигъмәтләр. Аллаһ Тәгаләнең биргән нигъмәтләр. Һәм үзебез күреп һәм сизеп торабыз. Теге елларда да шулай булды. Ничек тотырмын икән дип кайгырып, борчылып торган вакытта Аллаһ субханаһу ва тааля үзе җиңеләйтте дә куйды. Көннәре дә машаллаһ алхамдулиллаһ булды. Ураза тотуы да шуның кадәр авыр булмады. Аллаһ субханаһу ва тааля үзе җиңеллеген бирә. Әгәр дә без аңа якынаябыз икән, Аллаһ субханаһу ва тааля үзе дә безгә якыная. Шулай ук шушы айдан ук без башларга тиешбез. Әгәр дә кем әле башламаган икән, дәвам итәргә тиешбез Коръәни Кәримне укуны. Коръәни Кәримне укыган һәр бер хәреф өчен бер әҗр савап була. Ул әҗр савап Аллаһ Тәгалә каршында 10 мәртәбә арта һәм күбрәктер. Кимендә бер хәреф өчен без 10 әҗр савап алабыз. Бу кимендә, хөрмәтле җәмәгать. Әгәр дә без Рамазан аена Коръәни Кәримне укып әзерләнәбез икән, безгә Рамазан аенда, Коръән иңгән айда, Коръән аенда Коръәни Кәримне укып чыгу күпкә җиңелрәк була. Шуңа кемдә кем тәҗвид кагыйдәләрен онытып җибәргән икән, бүгеннән үк тәҗвид кагыйдәләрен исенә төшерсен. Чөнки хаталар рәвештә Коръәнне уку, ул гөнаһлы булырга мөмкин. Кемдә кем әгәр дә Коръән укырга әле өйрәнмәгән икән, бүгеннән үк ул тотынсын, өйрәнсен. Кемдә кем әле Коръәнне укымый, яисә тыңламый икән, ул бүгеннән үк Коръәнне тыңлый башласын. Бүгеннән үк Коръәни Кәримне өйрәнә башласын. Чөнки әле вакытыбыз бар. Бер ай вакытыбыз бар. Бер айда без Коръәннең кагыйдәләрен дә исебезгә төшерә алабыз. Яхшырак укырга да өйрәнә алабыз. Шушы мөмкинчелекне, шушы форсаттан файдаланырга кирәк, шушы мөмкинчелекне кулланырга кирәк. Шулай төнге намазлар уку ул иманның ләззәте булып санала. Һәм төнге намазларга без шушы айда ук торырга өйрәнәбез икән. Рамазан аенда ай буе таравих намазы уку безнең өчен күпкә җиңелрәк булачак. Шуңа күрә бүгеннән үк шушы айдан ук без төнге намазларыбызны торгызга тырышырга тиешбез. Кимендә 2 рәкәттән башлап булса да. Аннан соң аз-маз арттырып, хәтта Рамазан аенда таравих намазларында ару талуны белмәс өчен ләззәтләнеп, чын күңелдән Аллаһ Тәгаләгә гамәл гыйбадәттә басып торам бит мин дип, шушындый ният белән, шушындый ихласлык белән басып торыр өчен, җиңелрәк булсын өчен, шушы гамәл гыйбадәттә дә без ашыгырга тиешбез һәм аны да башкарырга тиешбез. Шулай Аллаһ субханаһу ва тааляны күп итеп зикр итү, дуалар кылу, ала би зикриллаһи татмаиннул кулуб. Сезнең калпләр бары тик Аллаһ Тәгаләне зикр итеп кенә тынычлык тапмыймы дип Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәни Кәримдә бәян итә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләне шушы айларда күбрәк зикр итәбез икән, Рамазан аена без саф калп белән, чиста калп белән барып керәбез һәм безгә Рамазан ае Аллаһ Тәгаләнең мөбарәк булган, бөек булган, улуг булган ай итеп кабул итеп без анда барып керәчәбез. Шулай ук инде әлбәттә садака бирү
һәм башка изгелекләр эшләү, шушы айда фәкыйрьләргә, мескиннәргә һәм башкаларга ярдәм итү. Гәрчә ул Шабан аенда гына түгел, Рамазан аенда гына түгел, бу гамәл гыйбадәтләр барысы да, алар барысы да бөтен айда да булырга тиеш. Әмма ләкин Рамазан ае алдыннан, шушы айга хәстәрләнү йөзеннән, шушы айга әзерләнү йөзеннән, шушы гамәл гыйбадәтләребезне арттырабыз икән, иншааллах, Аллаһ субханаһу ва тааля безгә шушы Рамазан айларында гамәл гыйбадәтләрне кылуны җиңеләйтәчәк. Без аңа якынайсак, ул да безгә якынаячак. Инде Аллаһ субханаһу ва тааля безнең кылган изгелекләребезне кабул итсен, хаталарыбызны, гөнаһларыбызны кичерсен. Инде шушы Шабан айларында Аллаһ субханаһу ва тааля уразалар тотырга һәм башка гыйбадәтләр кылырга безгә җиңеллек муяссар кылсын һәм Аллаһ субханаһу ва тааля исән иминлек биреп, сәламәтлек биреп баршабызга да Рамазан айларына да ирешергә һәм Рамазан айларында да гамәл гыйбадәтләр кылып сөенешергә Аллаһ субханаһу ва тааля насиб итсен. Алхамдулиллаһи раббил аламин ва ссалату ва ссаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Ләкин шулай да шушы Шабан айы буенча булган кайсы бер адашуларны, яисә кайсы бер диндә булмаган яңалыкларны да әйтеп үтәсе килә. Шуларның берсе, шушы Шабан аенда бәла казалары ерак булсын өчен дип һәм гомерем озынайсын өчен дип 6 рикатлы намазлар башкарып. Мондый намаз Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисләрендә дә китерелмәгән. Һәм Коръән-и Кәримдә дә аның хакында бәян ителмәгән. Шуңа күрә шушындый гамәл гыйбадәтләрне Аллаһ субханаһу ва тааля кабул итми, бу дингә кертелгән яңалыклардан. Шулай хәтта кайбер кешеләр Шабан аеның уртасы, ягъни 15-нче төне ул Кадр кичәсеннән дә олуграк, яисә Кадр кичәсе кебек бер дәрәҗәдә дигән фикердә йөри. Бу шулай бер кайда да язылмаган һәм мондый уй фикерләр шулай дөрес түгел. Шулай ук Бараат кичәсе, яисә Бараат намазы кебек намазлар башкару, бу ул да булса шушы Шабан аеның урталарында безгә кертелгән яңалыклардан. Җәмәгать, бу минем сүзләрем түгел. Бу галимнәрнең сүзләре. Һәм безнең якташыбыз, безнең яраткан Ризаэддин бин Фахриддин Җаамиул Калим шәрихи китабында шушының хакында үзе бәян итә. Шуңа күрә минем үземнең сүзем булмасын, бәлки Ризаэддин бин Фахриддинның сүзләрен мин сезгә дә җиткерәсе килә. Ул Җаамиул Калим шәрихи китабының 279-нчы битендә Рагаиб ва Бараат намазлары хакында менә шушындый сүзләр әйтә. Харам түгел вакытларда булса, нәфил намазы уку яхшы эш. Ният дөресляп укучы кешеләргә мондый гыйбадәтләр бәрабәренә саваплар вәгъдә ителгән. Ләкин нәфил намазлары Расулуллаһтан килмәгән рәвешләрне алмаска ва Расулуллаһ гасырындагы хәленнән үзгәрмәскә тиешле дигән. Айрым сүрәтләрдә кылынган гыйбадәтләр өчен шул сүрәтләрнең хакында айрым дәлилләр кирәк. Юкса үз билдегең белән гыйбадәт кылып дин ясау, гаиб исеме белән ва Шабан дин ясау була. Моның тыелган бер эш икәнлеге мәгълүм диләр. Шуның өчен Раҗаб аенда Рагаиб исеме белән ва Шабан аенда Бараат исеме белән махсус нәфил намазлары уку бидгаттыр. Бу намазлар бик иске гасырлардан бирле дәвам итеп килсәләр дә, Абу Талиб Мәкки ва Абу Хамид Азали кебек хадис ва суннат гыйлемнәрендә осталыклары аз булган суфилар тарафыннан барлыкка китерелгәнлеге риваят ителә. Ләкин һәр гасырның мухаддисләре ва ислам галимнәре бу намазларны инкар итеп киләләр. Ибн Маҗа тарафыннан риваят ителгән, Шабан аеның уртадагы төне җитсә, аны намазда уздырыгыз ва көндез уразада булыгыз дигән хадисның да игътибарга алынмаслык дәрәҗәдә зәгыйф хадис икәнлегенә дәгъва кылалар дип Ризаэддин бин Фахриддин үзенең Җаамиул шәрихи китабының 279-нчы битендә шушының ише һәм башка бидгатьләр хакында бәян итә. Шуңа күрә үзебезнең изгелекләребезне үзебез юкка чыгармыйк, бәлки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәтендә китерелгән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе өйрәткән гамәл гыйбадәтләр кылсак, бу безгә җитәчәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Шабан аеның 15-нче көндә генә түгел, гомумән шушы аеның күпчелек көннәрендә ураза тота торган булган. Менә шушы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның
sünneti. Şuna indi Allah subhanahu wa ta'ala barcha bizga da hatalardan, yanlışlardan emin kılsın barchalarımızda da. Hem indi urazalar tuturga Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala yardımın bilsin, müyesser kılsın, uraza tutuşlardan bizni nasip etsin inşallah.